ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। तो सरकार के वालों हुक्म जारी कर दिते गए हैं, डीएम के ऑर्डर आ चुके हैं कि जल्द तो जल्द गाजीपुर बार्डर नूं जिहड़ा खाली करवाया जाए। तो यह भी वड्डी खबर आ रही है कि यूपी के जिहड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने, हो सकता है कि वो थोड़ी देर तक अपनी गिरफ्तारी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी गल कही जा रही है कि राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसान जथेबंदियां ते पुलिस का आपसी टकराव होवे, इसलिए मैं जिहड़ा हैगा गिरफ्तारी दे देवांगा। तो मेरे नाल प्रोफैसर PS भोगल साहब ने गलबात करांगे। भोगल साहब किवें देखदे हो जिहड़ी ये खबर आ रही है? हाँ, ये खबर जी आ रही है उस दे विच ये पता लग रहा है कि एक डिप्टी कमिश्नर जिहड़े गाजियाबाद दे उन्होंने एक नोटिस जिहड़ा है वो राकेश टिकैत नूं भेजिया है, 3 पेज का नोटिस, जिहदा उन्होंने 3 दिन विच जवाब देण लई कहा है। दूसरे पासे ये भी अज चलिया सारा दिन भर दे विच, दिल्ली दे विच भी और यूपी की स्टेट कैपिटल लखनऊ दे विच भी सारा दिन मीटिंगां दा दौर चलिया है और सरकार हालात का जायजा लैंदी रही है। और ये सुनन दे विच मिलिया कि सरकार इस चीज़ की निष्कर्ष ते पहुंची है कि कल ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ कि यूपी के मुख मंत्री ने ऑर्डर दिते है पुलिस नूं और गाजियाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नूं कि गाजीपुर बॉर्डर तो जिहड़ा वड्डा धरना है राकेश टिकैत की अगवाई दे विच जिहड़ा उत्थे लग्या होया है उस नूं चुकवाया जाए, जिस तरह मर्जी चुकवाया जाए। इस तरह दीयां खबरां हाले आ रही हैगियां ते इस गल की संभावना बिल्कुल है। जी जी, की लगता है कि जेकर इस तरीके की गलबात हो जाती है तो उत्थों गाजीपुर बार्डर के उपर धरना चुका दिता जाता है तो राकेश टिकैत जिहड़े एक वड्डा नाम जिस तरीके दे नाल बलवीर सिंह राजेवाल होनी आ, दर्शनपाल होनी आ, इस तरीके दे नाल पंजाब तो जेकर बाहरी गल करिए तो सब तो वड्डे किसान लीडर राकेश टिकैत मन्ने जाते हैं। जेकर वो गिरफ्तारी दे देंगे ने तो हो सकता है कि किसान अंदोलन नूं बहुत वड्डा झटका हो सकता है। देखो, इस गल के उत्ते यकीन करना मैनू जाती तौर पर बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत कल्ले राकेश टिकैत नहीं है, वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ने जिहड़े किसी वेले बहुत बड़े किसान नेता सीगे। उन्हां दे मोढियां दे उत्ते अपने बाप की लैगेसी है, उहदी धरोहर है और वो इस अंदोलन के भी बहुत बड़े नेता है। मैनू नहीं लगता कि वो कल्ले ही कोई कदम उठाएंगे। वो अपने जिहड़े बाकी साथी ने ਸਿੰਘੂ बैरीयर ते या दूसरे जिहड़े बैरीयर्स के उत्ते बैठे हुए ने उन्हां नाल सलाह मशवरा करके ही कोई जिहड़ा है वो कदम चुकाणगे। ये हो सकता है यूपी की सरकार की इस तरह की कोई मंशा होवे कि अज रात नूं कोई एक्शन किया जाए या उन्हां ते प्रैशराइज उन्हां नूं किया जाए। सो सानू हजे भी जिहड़ा है वो देखना पएगा कि वास्तविकता दे विच उत्थे की हुंदा है। हो सकता है कि उन्हां नूं कोई धमकी इस तरह की दित्ती गई होवे और उन्हां नूं जिहड़ा है डराउण की कोशिश की जाए कि शायद जिहड़ा है इस ਜਿਹੜਾ डिप्रैसिव माहौल चल रहा कल ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ, मैं सब कुछ दस देंगा, तो होर भी कुछ बहुत गल्लां कीतियां सी। हो सकता है कि बड़ा प्रैशर बना दिता गया होवे ना। हाँ बिल्कुल, देखो ये गल तो इस तरह ही है कि जे कोई प्रैशर बन गया, जे राकेश टिकैत के उत्ते वाकई प्रैशर बन गया जिहदी कि सानू अजे तक उम्मीद नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो गाजीपुर बैरीयर वाला धरना जिहड़ा है वो चुक्या भी जाए। पर जे इस तरह हुंदा तो बहुत बड़ा सैटबैक होगा इस सारे अंदोलन नूं, क्योंकि राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इस अंदोलन का। तो फिर जिहड़ा हैगा हरियाणा और पंजाब के किसान और जिहड़े बाकी दूसरे आए हुए उन्हां दे विच भी जिहड़ी हैगी निराशा फैलेगी। इस करके इस नूं बड़ा ही नज़दीकी नाल, इस नूं बड़ा ही गंभीरता नाल देखना पएगा कि ये वाकई हो रहा है या राकेश टिकैत की वाकई इस तरह के मूड च हैगे ने कि वो गिरफ्तारी दे देन। क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी का कोई प्रैशर मैनू नहीं लगता, क्योंकि कोई जिस तरह दी FIR बाकी नेतावां दे दर्ज हुई इस तरह दी उन्होंने उत्ते भी हुई, कोई खास संगीन उन्होंने उत्ते जिहड़ी हैगी धारा लगन की मैनू कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई उन्होंने पुराना कोई मामला कोई होर उन्होंने ब्लैकमेल करन दा लभ लिया होवे तां कह नहीं सकते। ये गल कही जा रही है कि जिस तरीके दे नाल सख्ती दे नाल आदेश जारी किए गए डीएम दे वल्लों, मुख मंत्री दे वल्लों, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ यूपी ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਨੋਟਿਸ ਸੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ DM ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।